الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يتحسنت فاحمني بحماتي قفاتي وقاية حقيقتي برهان حرز أماني. بسم الله وأدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنزي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واصبر علي يا حليم يا ستار كان بستر حجاب سنة نجاة واعتصم بحمد الله. وابني يا محيط يا قادر علي صور أمان حاطة مجد صلاتك عز عظمة. ذلك خير ذلك من آيات الله واعد يا رقيب يا مجيب وحرسني بنفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلات عزتي غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافئ بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي أخطر وغاشية من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعواني فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله. واكفني يا قابض وقهر خدعة مكر وردتم أني مذموم مدحور بتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرون من دون الله. وذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الأمين في كنف الله. وأذقهم يا ضار وأذقهم يا ضار وذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمن في كنف الله. وأذقهم يا ضار يا مميت ونكال وباء زوالي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قول إن العزة لله. وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. والقي يا عزيز يا ودود علي محبة بك تنقاد وتخضع لي بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب التعليب يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا وشهدوا حبا لله وأظهر علي ظاهر وباطن أسرار أسرار أنوار يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافر جاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدي شديد البطش جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من باس جبروت عزة ومن نصر إلا من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون من نصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإيمان والسكينة والوقار لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وقلدين وأبرع علي صبر يا شكور صبر الذي نتدرأ بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود أو معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل كيف أخاف وما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذين قيل له وتتخذون أزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب وتأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله يا كافر أسوى ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وامنون علي يا وهاب يا رزاق بحسن
أنه لا إله إلا الله تولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما كرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ثم علي يا تواب حليم توبة نصوحا أكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم حسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة المتقين الذين دعوا بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف ألف يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا منتقم 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 kanan. Nah, itu tangan kanan tuh. يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا أرحم الراحمين 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 يا حي يا قيوم 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 نسألك بتريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا ومالا وفيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا ملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bi khair. Insyaallah kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini dengan topik pembicaraan di dalam kitab Sunan Ibni Majah. Tajuk Babu Al-Luqatati, bab yang menyatakan tentang Al-Luqatah. Bab yang menyatakan tentang Al-Luqatah. Al-Luqatah adalah barang tercecer. Kita ada beberapa istilah. Yang pertama al-laqit. Yang kedua al-luqatah. Yang ketiga al-laqit. Al-laqit itu adalah yang mengutip, yang mengambil barang tercecer. Al-luqatah barang tercecer. Al-laqit itu adalah anak yang dibuang. Babul luqatati, bab yang menyatakan tentang luqatah. Baik luqatah itu barang tercecer yang bakal akan kita kutip dan juga kita akan iklankan dan kita akan umumkan sampai barang tersebut kembali kepada pemiliknya. Bayangkan, yang pertama itu bukan kepunyaan kita. Yang kedua, bukan atas suatu ketaksiran daripada kita. Yang ketiga, tak ada kena mengenanya dengan kita, tapi tetap dengan kita bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan kepemilikan daripada si pemilik barang yang tercecer. Itu makna rabitatul iman, tali ikatan iman yang hubungkan antara satu dengan yang lain, daripada utara ke selatan, daripada timur dan barat, hitam dan putih, kuning dan biru, merah dan hitam, atau merah dan putih, tanpa ada pengecualian. Asalkan kita terikat dengan rabitatul imani wal Islam, maka kita berkewajiban untuk membantu, menolong, ambil berat, memperhatikan, bersikap bijak dan adil kepada saudara-saudara kita di mana saja mereka berada. Jadi dengan barang mereka yang tercecer,
Itu sebagai suatu kewajiban kepada kita untuk kita mengamankan. Pertama, kita kutip. Kita ambil. Yang kedua, kita pelajari, kita koreksi, kita periksa, kita catat dalam ingatan, juga dalam catatan. Kemudian yang berikutnya akan kita iklankan. Kalau ternyata ada yang mengakui sesuai dengan kriteria yang sudah tercantum dalam catatan kita, maka akan kita serahkan. Kalau tidak, itu mungkin kepunyaan orang lain. Berikutnya, setelah kita iklankan ternyata tidak ada yang mengaku. Nyamuk. Itu ada serangga tuh. Oh. Ya. Hah? Nyamuk. Sini duduk. Adik sini. Ini nyamuk tuh sini, nyamuk sini, abis nyamuk sini. Nyamuk nih kuat terus. No. Tuh lah 2 nyamuk tuh digigit kan. Lah. Pergi. Minta maaf. Tadi itu Abi tengok ada waktu 5 menit. Akhirnya kami petik buah rambutan. Masih ada baki lagi sedikit. Jadi buah yang tersisa itu yang akhirnya jadi kenyamukan tuh. Oke. Dah, pergi. Dan pergi lagi situ, Habib mau mengajar nah. Tangan kanan. Oke. Ini kanan ya. Ini ambil. Dah, Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Babul luqatati qala Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala ada alaina min barakati wa min barakati salihin ila yaumiddin. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Khalid bin Al-Hadza an Abi Al-Ula an Mutarrib an Iyad bin Himarin rahimah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Iyad bin Himarin. Tengok kawan-kawan Tapako dan juga dengan pendengar semuanya dan juga dengan kawan-kawan yang ada jawatan khususnya di majlis agama, majlis fatwa, tengok nama salah seorang daripada sahabat Iyad bin Himar. Tidak ada seorang pun yang meragukan tentang makna dan terjemahan daripada lafaz himar itu adalah keledai. Iyad bin keledai. Jadi sebagai tanda setia anak kepada bapa, macam mana pun nama bapa, apakah nama bapa nama yang membanggakan atau dengan nama yang tidak ada makna atau dengan nama yang mungkin akan mempermalukan, tetap saja dalam Islam kita masih dituntut atau kita dituntut untuk menyebut nama seseorang yang melahirkan kita, yang kita intisab kepadanya, yang walaupun dengan nama tadi itu bukan nama kemuliaan, bukan nama kehormatan, atau bukan nama yang mempunyai makna yang indah dan cantik, Taqiyuddin, Alamuddin, Al-Fayyad, Al-Allama, Syakir, Mahmud, Hamdan, Salahuddin, Diyauddin, Tajuddin, Alauddin, itu nama-nama yang bagus. Himar artinya keledai. Tapi sebagai tanda setia anak dengan orang tua, tetap yang walaupun nama orang tua keledai, singa, atau juga fil sekalipun, tetap saja disebut dan dicantumkan dalam nama riwayat. Iyad ibni Himar radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, tabarakallah. Iyad ibni Himar radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini kita mengambil satu pelajaran, kalau ala sabili takdir sang anak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan nama anak kita beri dengan nama pilihan, dengan nama Abdullah, dengan nama Muhammad, dengan nama Ali, pengen namanya dengan Yusuf, pengen namanya dengan Imran, pengen namanya dengan Mas'ud, maka tetap saja
Nama orang tua tidak boleh diotak-atik. Yang walaupun nama anak daripada nama Mekal berubah kepada Mas'ud, daripada nama Anton menjadi kepada nama Muaz, daripada nama Tunigaria menjadi kepada nama Yusuf, Yusuf bin orang tuanya. Kalau nama orang tuanya Tatu pun Yusuf bin Tatu. Nama orang tuanya Bongkok, maka Yusuf bin Bongkok. Bagus tidak bagus nama orang tua, kalau seandainya anak masuk Islam pun tetap tidak boleh diganti dengan nama yang lain. Jadi satu kesilapan daripada kita yang nampak ketara betul, dengan kita ingin menjauhkan anak daripada orang tuanya, sehingga sampai dengan nama orang tua sudah tidak disebut lagi di saat anak mengucap dua kalimat syahadat. Sehingga anak yang sudah mengucap dua kalimat syahadat minta diberi nama atau minta dirubahkan nama, kita rubahkan nama anak kepada nama Fakhrul Razi, kita ganti Fakhrul Razi bin Abdullah. Siapa yang kita maksud dengan Abdullah itu adalah orang tuanya. Itu tidak betul. Jadi pertama kita tetap membinkan seseorang kepada nama asal, yang walaupun nama asal orang tuanya itulah nama seorang kafir, yang walaupun orang tuanya masih kafir, sebab tidak ada seorang pun yang Nabi kita robah nama orang tua para sahabat Nabi kita masuk Islam itu dengan nama Abdullah. Sayyidina Umar ibnul Khattab, Khattab tidak masuk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak masuk Islam. Sayyidina Utsman bin Affan tidak masuk Islam. Sayyidina Muaz bin Jabal pun juga Jabal tidak masuk Islam. Kalau tidak, tentu radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beda seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, kedua-duanya Muslim. Maka kita ucapkan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan, barang siapa menjumpai barang tercecer, fal yushid za adlin, maka hendaklah dia mempersaksikan luqatah tadi itu da adin au dawai adin, satu orang yang thiqah dan adil atau dengan dua orang thiqah dan adil, supaya nanti dengan kita tujuan baik kita tuh ternyata boleh jadi kita tersangka. Jangan sampai tujuan baik itu membuat kita dituduh atau menjadi asbab dengan nama baik kita dicerobohi. Jadi dikatakan, oh segitu saja kayak yang ada kutip. Dalam dompet itu 13.000, bukan 9. Masalah, tak masalah. Jadi mungkin saja sebelum kita kutip dompet tadi itu, ternyata sudah ada yang mengambil 4.000 daripada dompet tersebut. Pada waktu kita ambil, nyatakan dalam 9.000-an saja. Jadi kalau pada waktu kita ambil duit yang 9.000 tadi itu, kemudian kita simpan, tanpa kita membilangnya, tanpa kita mengetahuinya, tanpa kita mempersaksikan kepada seseorang, tanpa kita mempersaksikan kepada seseorang, takut kalau kita jadi sasaran akan dituduh. Dituduh tidak amanah, dituduh tidak jujur. Jadi macam seperti dengan kita menyerahkan dompet tadi itu agar kita dikatakan jujur, padahal kita tidak jujur. Mana bukti? Sebab karena duitnya sudah diambil misalnya. Padahal pada waktu kita ngambil memang tak ada duit. Karena itu masa kita mengutip barang tercecer, Nabi kita bersabda, fal yushid, persaksikan apa yang Anda ambil itu dengan dua orang saksi, paling tidak dengan satu orang saksi yang thiqah, untuk melihat ada apa, ada benda apa di dalamnya, ada dompet, ada isinya apa, ada isi, ada lesen, dan juga ada kad kredit, ada uang tunai, tak ada cuman hanya uang Brunei, ringgit, atau juga dengan dolar Brunei atau dengan dolar Singapura. Oke. Jadi tujuan dengan kita mempersaksikan tadi itu bukan karena kita tidak percaya diri, takut kalau orang tidak percaya dengan kita pada waktu kita kembalikan barang tadi itu kepada pemiliknya, pemilik mendakwa ini dan itu, sedangkan itu tidak ada. Qala sumana yughayyiru, kemudian jangan kita robah, wala yaktum. Qala sumana yughayyiruhu wala yaktum, dan juga jangan disembunyikan. Fa in jaa rabbuha, kalau datang si pemiliknya, bahwa ahaqu biha, maka dia lebih berhak dengan barang yang tercecer. Sudah. Cuci tangan ke. Sudah. Wa illa
Tu nampak orang situ tak boleh. Tengok tu. Wa ila fa wa malullah yu'tihi man yasha. Wa ila fa wa malullah yu'tihi man yasha. Kalau seandainya tidak ada yang mengaku setelah kita iklankan, maka itu adalah merupakan malullah, artinya mal Allah. Allah berikan kepada sesiapa saja. Kalau dalam bahasa hukum disebut dengan mal dha'i. Disebut dengan mal dha'i. Disebut dengan duit yang tersia-sia. Jadi status duit yang tersia-sia itu boleh dijadikan hak milik oleh seseorang yang mengutipnya. Tapi tetap saja dijadikan sebagai hak milik itu dengan catatan kalau pada suatu ketika nanti ternyata ada orang yang mengakuinya dengan kriteria yang disebutkan itu tepat dengan catatan yang dicatat, maka dengan kita akan menggantikannya. Jadi tidak menjadi hak milik kita sepenuhnya. Kalau tidak ada yang mengakui, itu akan menjadi hak milik kita seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Salamah bin Kuhail an Suwaid bin Ghafalata qala kharajtu ma Zaid bin Suhan. Saya keluar, kata Suwaid, bersama Zaid bin Suhan, Salman bin Rabi'ah hatta idza kunna bil Udaib. Sehingga pada waktu kami berada di satu kawasan tempat yang disebut dengan Udaib, iltaqatu sautan, aku mengutip satu buah cambuk cemati. Faqala li, maka kata Zaid bin Suhan dengan Salman kepada saya, alqih, buang. Maksudnya jangan diambil. Sebab kalau kita mengambil barang tercecer, maknanya dengan kita punya tanggung jawab untuk mengiklankan dan berupaya untuk mengembalikan barang tersebut itu kepada pemiliknya. Jadi kalau rasa-rasa tidak sanggup untuk mengembalikan, lebih baik dengan kita jangan kita kutip. Rasa-rasa kita tidak punya waktu untuk mengiklankan, lebih baik dengan kita jangan mengutipnya. Apa itu? Jadi kata mereka berdua, buang. Tapi saya enggan. Kata mereka, buang saja. Tapi saya enggan untuk membuangnya. Apa itu? Pada makadinal Madinah, pada waktu kami sampai ke kota Madinah. Ya. Okey. Pergi mama. Pada makadinal Madinah, setelah kami sampai ke Madinah, ataitu Ubay bin Ka'ab fadzakartu dzalika lahu. Faqala asabta. Asabta apa? Asabta itu betul apa yang kau lakukan, itu mengutip barang tercecer. Sebab kalau tercecer mungkin nanti akan dikutip oleh orang yang tidak amanah, satu. Atau kalau tidak ada yang mengutip, barang itu akan terus sia-sia dan juga akan menjadi musnah dan binasa. Dua. Maka sebagai tanda persaudaraan yang walaupun seperti yang kita katakan tadi tidak ada hubungannya dengan kita, tetap saja kepunyaannya macam seperti kepunyaan kita, dari sudut kita wajib menjaga dan memeliharakannya. Qala asabta, betul apa yang kau lakukan? Kata siapa? Kata Sin Ubay bin Ka'ab, iltaqatu mi'ata dinarin, aku pernah mengambil 100 dinar emas, banyak, hampir dalam 100.000 ringgit. 1 dinar emas sama dengan 1.000 ringgit. 1 dinar emas 4 gram suku. Ana ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasaltuhu faqala arif hasanatan. Nabi kita kata uang hak yang 100.000 itu umumkan dalam sepanjang tahun. Tapi jangan sebut angka. Jadi kita terjumpa handbag. Kita buka dalam handbag tadi itu ternyata ada uang 1 juta. 1 juta ringgit. Banyak. Lakul hal. Cukup untuk beli rumah, beli kereta, kawin, dan untuk dia perusahaan untuk resepsi dan juga untuk keperluan hidup dalam beberapa waktu. Maka setelah duit yang kita temukan tadi itu, kita ambil atau handbag, catat duitnya ada 1 juta. Semuanya antara 50-an dengan ratusan. Cek lagi, bagnya warna apa? Dalamnya ada uang 1 juta tunai. Kemudian yang ratusan ada berapa lembar, yang 50 ada dalam berapa lembar. Lanjut, apalagi selain daripada duit, cek balik. Ternyata ada beberapa dokumen. Tapi situ tak ada nama. Cek lagi. Hanya ada beberapa reset yang tak pakai nama.
tunai sekian, gitu saja. Oke, simpan. Iklan selama 1 tahun, di mana kita temukan, jangan terjumpanya depan masjid, iklannya di gurun. Apa dengan gurun? Apa hubungannya dengan gurun? Terjumpa di kedai, iklannya di KL. Tak jadi. Itu nampak ada tujuan tidak amanah. Nampak ada seperti tanda-tanda yang menunjukkan orang itu akan khianat. Terjumpanya di mana? Terjumpanya di pasar. Jangan diiklankan di Bogor. Terjumpanya di mana? Terjumpanya di KL. Jangan kita iklankan di Pulau Pinang. Tak ada kena-mengena. Di mana kita temukan, kita iklankan di situ. Pertama, iklan saban hari. Mungkin kata saja iklan saban hari itu selama seminggu. Karena kita jumpai dekat pekarangan masjid, maka kita iklankan dekat masjid. Pengumuman, siapa yang merasa kehilangan uang tunai yang tersimpan dalam beg, dipersilakan untuk berhubungan dengan EJK, dengan silakan untuk menghubungi nomor sekian dengan emailnya. Sehari, 2 hari, seminggu, tak ada yang ngaku. Kemudian kita beralih daripada tiap hari kepada sekali seminggu, kepada sekali sebulan, kepada sekali dalam 2 bulan, pada sekali dalam 3 bulan, pada sekali setelah 4 bulan. Kita totalkan semuanya, dan yang terakhir pada akhir penghujung bulan 12. Siapa yang merasa kehilangan uang dalam beg, jangan sebut beg warnanya macam mana, jenamanya apa, tak boleh. Nanti kalau terdapat 10 orang yang mengaku, siapa yang betul? Kalau ada yang mengaku di kalangan mereka, baru kita tanya, begnya macam mana? Samsonite, duit, atau ada dokumen, atau ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada uang tunai. Apa itu uang tunai? Ada dalam 13.000 RM dan 1.000 dolar Amerika dan uang Singapura. Tak katakan minta maaf, itu bukan punya Anda, sebab yang kami temukan bukan yang itu. Dah selesai. Di dalamnya ada uang 100.000 RM, ada 60.000 uang 50-an, dan ada 40.000 uang ratusan. Dan ada reset pembayaran tapi tak pakai nama. Dan juga ada dokumen pun juga itu dengan nama yang sebut di situ bukan nama si pemilik beg berkenaan, tapi nama orang lain. Juga tidak dapat dihubungi. Khair. Jadi satu persatu daripada yang disebutkan tadi itu betul. Kalau begitu barang tersebut, duit tersebut akan kita serahkan kepadanya. Kalau tidak, maka itu akan menjadi mal dha'i, akan menjadi hak milik orang yang menjumpainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita kata arif hasanatan, umumkan selama 1 tahun, fa'aratuha, maka aku iklankan selama 1 tahun. Kalau sekarang iklannya melalui WhatsApp, radio, TV, banyak, duitnya banyak. Jadi tak apa, pembiayaan iklan itu nanti kalau seandainya si tuan pemilik duit itu datang, maka akan kita potong pembiayaan yang kita gunakan atau yang kita keluarkan untuk pengiklanan tersebut. Qala fa illam ajid ahadan ja'diba fasaltuhu falam ajid ahadan ja'diba fasaltu faqala aribha fa'arabtuha falam ajid ahadan ja'dibuha faqala kenalilah wi'a'aha, tub begnya daripada apa, wika'aha ikatannya diikat daripada apa. Sebab kalau dulu kan uncang itu ada ikatannya, wa'adadaha bilangannya. Kemudian iklankan selama 1 tahun, fa in jaa mayadipuha, maka serahkan kepadanya. Kalau datang orang yang mengenalinya, yang menyebutkan kriteria secara tepat akan kita berikan. Kalau tidak, fahiya kasabili malika wa illa fahiya kasabili malika, maka macam seperti uang Anda sendiri. Riwayat arif hasanatan fa in itu ripat ba'diha, kalau seandainya ada yang mengenal maka akan kita serahkan. Fa ilam tu arif arif ifasaha, kalau seandainya tidak ada yang mengenal maka perkenalkanlah ifasaha, kantungannya, bagnya, bekasnya, ikatannya, sumakulha, kemudian makan. Kalau si pemiliknya itu datang, maka kembalikanlah kepadanya.
Maksud daripada makan di situ, misal seperti dengan kita terjumpa satu tandan pisang. Satu tandan pisang tidak boleh simpan sampai seminggu. Bosok. Jadi kalau pada waktu dengan kita berjumpa dengan satu cahaya, satu tandan pisang misalnya, bagaimana dengan tandan pisang yang kita dapatkan tadi itu? Apakah dengan kita tunggu sampai 1 tahun untuk kita mengiklankannya? Tidak. Jadi kita tengok pisang apa, berapa berat, atau berapa sirip, dah kita jual, duitnya kita simpankan. Kita makan, kita hitungkan berapa nilai duitnya. Ada yang ngaku tepat dengan pengakuannya, kita serahkan uang tadi itu kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in jaa sahibuha fa'adhiha ilaihi babul tiqati ma akhrajal jurazu. Bab yang menyatakan mengutip sesuatu yang dikeluarkan oleh juraz. Az-zuraj itu adalah tikus gede, tikus besar. Nah, itu bagaimana? Jadi kadang-kadang barang yang kita dapatkan tadi itu adalah daripada perbuatan binatang. Jadi daripada binatang, tikus, sumpama kucing atau anjing. Entah anjing itu mencuri dompet orang, itu tak pasti. Tapi yang salah pastinya dengan seumpama anjing, seumpama kucing melemparkan satu barang berharga di hadapan kita. Itu apakah sama statusnya seperti dengan barang yang tercecer? Riwayat daripada Duba'ah binti Zubair anil Miqdad ibn Amr anhu kharaja dzata yaumin, beliau pergi pada suatu ketika ilal Baqi, ke kawasan Baqi, kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan. Tadi malam ada kembali yang memuat atau yang menyebarkan cerita salah seorang ulama daripada Syria, di mana beliau mengatakan di Damesk atau Damaskus, Damsyik, itu di sana tempat perkuburan itu disebut dengan makbarah. Jadi di antara daripada kejadian yang menarik, beliau sebutkan nama salah satu daripada alqab perkuburan itu ada cerita daripada Hafar. Al-Hafar itu tukang gali kubur, menceritakan di mana dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun sebagai tukang gali kubur dan tukang kuburkan orang ramai, pernah pada suatu ketika dengan seorang perempuan memanggil beliau untuk memandikan orang mati. Dan pada saat ketika si mati tadi itu dikafan, disembahyangkan dan juga diantar ke liang kubur, hanya jumlah bilangan yang terhitung saja. Tak ramai mana jumlah bilangan yang mengantarkan orang tadi itu ke liang lahatnya. Tak ramai mana, hanya dalam beberapa orang saja, minta maaf. Hanya dalam beberapa orang saja jumlah bilangan yang menghantarnya ke kubur. Setelah peti dibuka, jenazah diturunkan, maka tukang gali pun siap siaga dibawa untuk menyambutnya. Begitu diturunkan ke liang lahat, ternyata ternampak sejauh mata memandang raudhatun min riyadil jannah. Sehingga sampai dengan tukang gali kubur tadi itu pitam dan pingsan tak sedar diri dan keluar daripada kuburan secepatnya setelah sedar dan tidak tahu apa yang berlaku dengan jenazah tadi itu. Itu kejadian. Tak lama kemudian ternyata datang lagi seorang perempuan dan meminta untuk memandikan jenazah. Oke lah, itu sebagai satu kewajiban, tidak ditolak. Itu kerjaan
harian beliau sebagai hafar. Seperti itu juga ceritanya, tidak jauh berbeda dengan kejadian yang sebelumnya. Hanya dalam beberapa orang saja membayangkan pada saat jenazah tadi itu diturunkan ke liang lahat dan disambut oleh hafar, oleh penggali kubur tadi itu, ternyata baru saja diturunkan, baru saja nak merungkaikan ikatan daripada kain kafan, ternyata datang dua malaikat merebut dan membawa jenazah tadi itu pergi. Yang pada saat ketika itu hati daripada hafar masih kuat, sehingga dapat menyaksikan suasana keadaan yang berlaku di dalam kubur, kubur yang menjadi meluas sejauh mata memandang, dan juga dengan jenazah tadi itu dibawa pergi. Jadi pada masa itu, karena masih sedang langsung saja keluar, masa keluar, makcik yang antar jenazah tadi itu, atau minta bantuan ternyata masih wujud. Ditanyakan, makcik ini siapa? Jadi kata makcik, biarinkan aku, lepaskan aku, kamu ada apa salah apa pula dengan aku? Cukuplah aku dengan derita dan juga dengan rasa sedih, dengan musibah yang menimpa kepada saya. Jangan kau tambah itu dan ini kepada aku. Sebab dahulu pun atau baru dalam masa yang berdekatan, oh makcik juga kah yang kematian keluarga pada beberapa bulan yang, iya saya sendiri. Maka pada waktu memastikan atau dapat memastikan kedua jenazah tadi itu daripada keluarga makcik tersebut, maka hafar tadi pun bercerita cerita kejadian yang dilihat beliau di dalam liang lahat. Yang pertama, tengok raudhah, kebun daripada kebun-kebunan surga, yang kali ini dibawa lari oleh dua malaikat, oleh dua orang berkuda membawanya atau mengambilnya, sehingga sampai lepas daripada tatapan pandangan mata melihat. Jadi kata makcik menceritakan, kedua-duanya itulah dua beradik anak saya. Yang duluan itu adalah adiknya. Macam mana sampai adiknya dapat kemuliaan yang semacam itu? Adiknya itu adalah orang yang gemar menuntut ilmu, mengaji agama. Dan sementara yang baru Anda kuburkan tadi itu adalah abang dia. Abang dia ini bekerja sebagai najjar, sebagai tukang kayu, tapi daripada hasil pekerjaannya dia infakkan, dia nafkahkan kepada adiknya yang mengaji. Satu mengaji, yang satu memberikan pembiayaan sekolah, belajar mengaji untuk adiknya. Kedua-duanya Allah berikan kemuliaan. Begitu di antara daripada anugerah yang Allah berikan kepada orang yang belajar agama, yang mempelajari ilmu halal dan haram, yang mempelajari ilmu agama, ilmu Islam. Hababana fillah, maka dengan si hafar tadi itu setelah menceritakan dua kejadian tersebut, pergi menjumpai ulama-ulama besar pada saat ketika itu, terus mengungkapkan hasrat keinginan untuk bertalaki ilmu. Jadi kata mereka pun juga berasa heran. Nak ngaji, umur sudah dalam lingkungan 45 ke 50. Setelah beliau ceritakan tentang kejadian yang terjadi, okelah, baiklah kata mereka. Kalau macam itu, belajar pada masa usia 50-an. Belajar jurubiahnya, Zaidun qaimun, kana Muhammadun naima. Atau juga daraba Zaidun amro. Belajar nahu, belajar muton, belajar hadis, belajar fikih tafsir, dan juga dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga Al-Hafadh itu menjadi salah seorang daripada ulama besar, dan juga dengan keturunan, semuanya daripada keluarga Hafar, daripada anak cucu dan cicit Al-Hafadh tadi itu di kalangan para alim ulama. Hafar itu sendiri mengajinya pada masa usia 50-an. Ilmu tidak mengenal jenjang usia. Ilmu tidak mengenal jawatan dan kedudukan. Jangan sampai tidak mengaji. Yang bertalaki ilmu bukan hanya para pelajar, tapi ini adalah segenap lapisan masyarakat. Patut semuanya meluangkan waktu untuk mengaji dan juga untuk belajar. Harus ada waktu yang kita sisihkan dalam putaran 24 jam untuk kita bertalaki, untuk kita mengaji. Satu orang yang mengaji berada di jalan Allah.
Yang kedua, akan dimohonkan keampunan oleh segenap makhluk. Yang ketiga, mendapatkan penghormatan daripada para malaikat. Yang keempat, kalau pada waktu meninggal dunia akan menjadi syahid, akan mendapatkan mati fisabilillah, akan mendapatkan pahala syahadah di sisi Allah. Yang selanjutnya, mengaji talabul ilm itu menjadi kafarah, penghapus kepada dosa kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu. Qala bismillah. Riwayat daripada Duba'ah binti Zubair anil Miqdad ibn Amr anna kharaja dzat yaumin ila al-Baqi wa huwa al-maqbaratu li hajatihi. Ada satu hajat di kawasan Baqi, tempat pekuburan orang-orang Madinah. Wa kana nasu la yasabu ahadun fi hajati ila fil yaumain wa thalatha. Tengok, orang ramai mereka tidak pergi untuk menunaikan hajat. Jadi hajat di sini bukan hajat keperluan untuk berbelanja, tidak. Hajat artinya untuk menunaikan hajat, buang air. Itu mereka masyarakat setempat tidak akan menunaikan hajat melainkan dalam 2 ke 3 hari. Kita 2-3 hari itu baru dalam setengah hari. Kita dalam 2-3 kali, 4 kali itu baru dalam setengah hari. Kadang-kadang subuh-subuh pun, malam pun, jam malam, jam tidur, 2-3 kali bangun buang air kecil. Qala fa inna ma yab'aru kama tab'aru al-bilu summa dakhala kharibatan. Masyarakat setempat menunaikan hajat dalam tiap 2 ke 3 hari. Innama yab'ar, maksudnya dia membuang air besar disebabkan karena kurang makan, disebabkan karena sedikitnya yang dikonsumsi, maka kotoran yang keluar itu kadang-kadang keras. Macam seperti dengan ba'ar. Qala, dia biasanya macam itu. Kalau masih ingat, insyaAllah semuanya ada pengalaman. Kalau dengan kita tidak buang air sampai 3-4 hari. 3-4-5 hari. Itu macam mana? Najisnya keras. Susah ngeluarkan. Anak-anak kalau sampai 3-4 tadi tak buang air besar, itu merah mukanya, meneran. Tak keluar-keluar. Kadang-kadang terpaksa harus dibantu. Nah, gimana? Dia menjadi kesakitan. Kalau tidak keluar, menjadi kesakitan. Tapi dia tidak dapat keluarkan. Kenapa? Karena sudah membantu di dalam. Udahnya membantu, besar lagi. Qala, terus setelah menunaikan hajat, dakhala kharibatan. Summa dakhala kharibatan. Siapa? Miqdad bin Amr tadi itu. Kharibah, kawasan yang sudah, kawasan runtuh, kawasan yang sudah tak ada bangunan. Babainama wa jalisun li hajati, pada waktu beliau lagi sedang duduk menunaikan hajat, tiba-tiba melihat jurazan akhraja min juhrin dinaran. Tiba-tiba beliau ternampak satu ekor tikus gede mengeluarkan 1 dinar emas daripada lubang. Sumadakhala, kemudian dia masuk ke lubang tadi itu, keluar, bawa lagi, sampai bolak-balik terkumpul 17 dinar emas, 17.000 RM. Banyak, lumayan. Summa akhraja tarafa khirkatin hamra, kemudian dia keluarkan tepi uncang merah. Khirkah potongan kain. Qala al-Miqdad fasalatul khirkata, kata Sina Miqdad, maka dengan aku mengambil khirkah, ternyata di dalamnya terdapat dinaran. Di dalam khirkah tadi itu patamat, maka lengkap semuanya 18 dinar emas. Fakharatu biha, saya ambil uang tadi itu. Ya, tikus dia tak tahu nilai dinar. Tikus cuma taunya makan, taunya makanan, binatang seperti itu. Jadi kalau nak lebih pasti, kasihkan saja. Kalau pada waktu ada terdapat 3 ekor monyet, kita adakan training selama 3 hari berturut-turut, memperkenalkan kepada monyet tadi itu, nyet, ini emas, 1 gramnya saja harganya dalam 200-an ringgit lebih. Ini barang berharga. Nah, kalau yang satu itu adalah berlian, itu 1 karatnya saja harganya sampai tidak kurang daripada dalam puluhan ribu RM. Nah, jangan lupa. Jadi kalau ketujuh dengan seumpama emas,
perak, berlian, intan, permata, itu dijaga elok-elok. Itu barang berharga, punya nilai baik. Katakan saja kita training monyet tadi itu atau kera tadi itu selama berminggu-minggu, lepas itu kita persembahkan kepadanya antara emas yang terdiri atau yang timbangannya tidak kurang daripada 0,5 kilo dengan pisang. Terserah pisang apa saja. Pisang Kamboja, pisang Ambon, pisang, terserah nama-nama pisang, udah bermacam-macam. Agak-agaknya kalau pada waktu kita letakkan antara pisang dengan emas, antara pisang dengan duit, monyet akan ambil apa? Pasti dan pasti dia akan ambil buah pisang. Kursus training yang selama seminggu tadi itu dah lepas daripada ingatan monyet. Tuh, yang tidak dapat membedakan antara yang berharga dengan yang tidak. Jadi dalam dunia ilmu lebih kurangnya kita seperti itu. Yang dengan kita tidak menilai banyak ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, atau juga imbasan buah daripada ilmu yang kita dapatkan. Pada waktu kita berzikir, pada waktu kita bertasbih, pada waktu kita beramal, kita dapat salat berjamaah, itu tidak lebih besar nilainya daripada kita dapat uang, dapat nasi bungkus, dapat nasi kerabu. Kan kadang-kadang selepas salat subuh, jadi karena tahu selepas salat subuh di masjid itu ada kuliah, dan juga pada masa yang sama selepas kuliah ada makanan. Ada dengan sebagian tak ikut kuliah, tapi kemana pergi? Langsung pergi ke luar masjid, di mana di sana sudah terhidangkan makanan. Dia makan terus dia pergi. Yang Anda dapatkan tadi itu sebanyak apapun makanan, minuman, kalau di sana ada pembagian duit pun tetap kamu tidak setanding yang kau dapatkan dengan yang berzikir di dalam masjid dengan tasbih, tahmid dan takbirnya. Kita tidak mengatakan tidak boleh makan minum, tidak boleh mendapatkan menikmati hidangan-hidangan makanan buah-buahan yang diletakkan di beranda masjid untuk orang ramai, tapi pada masa yang sama jangan sampai lebih besar nilai pisang, keripap, donat atau dengan seumpama roti canai daripada zikir. Jika tak dan berzikir karena mau beratur mendapatkan roti canai tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala fa kharajtu biha hatta ataitu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu khabara fa qultu khudh sadaqatah ya Rasulullah. Qala arji' biha la sadaqata fiha barakallahu laka fiha. Tsumma qala la'allaka atba'ta yadaka bil hujri qultu la walladhi akramaka bil haqq. Qala falam yafna akhiruha hatta mata. Jadi kata Sayyidina Al-Miqdad Ibni Amr, setelah membawa uang yang 18 dinar emas tadi itu, dan beliau ceritakan tentang kejadiannya, qultu khudh sadaqataha. Aku berkata kepada baginda, khudh sadaqataha, maksudnya ambillah haknya dia. Ambil hak daripada uang yang 18 tadi itu. Uang 18 dinar emas sama 18.000. Hitungan 18.000 sudah hampir mendekati nisab. Ambil hitungan zakatnya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, irji' biha la sadaqata biha. Tidak ada zakat yang diwajibkan atas duit yang semacam itu. La sadaqata biha. Barakallahu laka fiha. Moga-moga Allah memberkatinya. Berkat doa berkat daripada baginda Nabi tadi itu yang memberikan kesan kejadian yang berlaku. Qala, Nabi kita ingin lebih pasti, la'allaka atba'ta yadaka bil juhri. Jangan-jangan kau jolokkan tangan kamu ke dalam lubang itu. La'allaka atba'ta yadaka bil juhri. Jadi mungkin saja Anda mengambilnya daripada juhur. Qala Khattabi yadul ala law akhadha min al-juhri lakana rikazan yajibu bil khumus. Kalau misalnya dia ambil daripada juhur, maksudnya dimasukkan tangan ke dalam lubang terus terambil,
itu macam seperti dengan rikas, macam seperti dengan duit simpanan orang jahiliyah, kata Imam Al-Khattabi. Jadi kata beliau, tidak, duit itu bukan saya ngambil, itu dikeluarkan sama tikus. La wala akramka bil haq. Qala Al-Miqdad Ibni Amr atau rawi yang meriwayatkan, falam yafna akhiruha, tidak habis duit tadi itu hatta mata sehingga meninggal Sayyidina Miqdad Ibni Amr. Kalau dengan kita dengan bahasa biaya perongkosan, lebih-lebih lagi di zaman mereka, orang yang sudah tidak banyak memikirkan tentang dunia dan tidak banyak keperluan tentang hidup, 18 dinar emas sama dengan 18.000 ringgit. Itu orang yang tak banyak keperluan, mungkin sehari cukup dalam, sebulan cukup dalam 500-an ringgit. Katakan saja dalam sebulan 500 ringgit. Dalam setahun baru dalam 6.000 ringgit. Kalau seandainya orang tadi itu hanya tersisa usia dalam 2 tahunan, 6.000 baru 12.000, masih ada tersisa 6.000 ringgit lagi, lebih daripada uang yang didapatkan. Falam yafna akhiru hatta mata. Hadis, 3 hadis yang terakhir, minta maaf. Kita lanjut. Babu man asaba rikazan, bab yang menyatakan tentang seseorang yang menjumpai simpanan orang jahiliyah. Rikazan itu macam mana? Kita korek di depan rumah kita, ternyata kita terjumpa emas. Korek. Ternyata dengan kita terjumpa satu simpanan. Alhamdulillah, tidak disangka Allah hantar rezeki kepada kita. Setelah tanah itu kita beli, ini handphone yang saya guna ini berbunyi. Jadi naik nomor siapa di situ, nah, saya tidak men-on. Jadi minta maaf, bukan handphone saya, handphone yang Abi guna live nih yang ada manggilan masuk ke situ. Jadi pada masa kita nak buat bangunan, masa kita nak buat kebun, kita korek tanah tadi itu untuk store misalnya, untuk gazebo, itu dapat emas. Atau satu bag itu bag tulisannya masa dibuat pada tahun 1671. Setelah kita korek, kita dapatkan bag, di dalam bag penuh dengan emas. Tapi situ tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adalah emas itu di zaman pemerintahan, di zaman kerajaan Islam. Yang ada di situ tulisannya Qarun. Ada tulisan Qarun. Ada tulisan Namrus. Bahasa kurang lebihnya dan definisinya adalah ar-rikas dapinu jahiliyah, simpanan orang jahiliyah. Nah, itu bagaimana? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil rikazil khumus, orang yang mendapatkan simpanan jahiliyah zakatnya adalah 1/5. Jadi daripada total kutip keluarkan ternyata tidak kurang daripada dalam 3 tan. 1/5 daripada 3 tan itu adalah 600 kilo. 1000 kilo 1 tan. Ini ada dalam 3 tan. 3 tan 10%-nya itu adalah 300 kilo. 10%-nya. Yang wajib kita keluarkan bukan 10%. Al-khumusu 1/5. Berarti 20%. 20% daripada 3 tan itu berarti 600 kilo. Keluarkan 600 kilo zakat. Salurannya kepada zakat, yang selebihnya halal kepunyaan kita. Nah, ini secara hukum. Kalau sekarang jelas akan diambil sama kerajaan. Nah, satu, kalau secara hukumnya tanah-tanah kita. Yang memprosesnya, yang menemukannya pun adalah kita. Berarti akan jadi hak milik kita sepenuhnya. Tapi kalau seandainya ada cop, ada mohor negara Islam, maka itu statusnya sama dengan barang tercecer. Jadi kalau dengan rikas, terjumpa uang 10 juta, berupa uang emas misalnya, maka dengan kita wajib mengeluarkan 20%, 1/5-nya untuk fakir miskin, untuk ashabil asnaf as-sedekah, asnaf sedekah yang 8,
Kemudian yang selebihnya menjadi hak milik kita yang menemukan. Riwayat, kana bima kana qablakum rajulun ishtara aqaran fawjada fiha jarratan min dabin. Sesungguhnya terdapat salah seorang daripada masyarakat zaman dahulu memberi satu akar tanah. Ternyata dia temukan satu uncang daripada emas, terdiri berisi daripada emas. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan besok pagi. Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anfa'na bima 'allamtana. Anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita akan jumpa kembali pada pukul 12 siang. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.